Velur jointly organizing mega blood donation camp venue at S. Kannan Magal, Ranipet district, Tamil Nadu. First and foremost, I invite for this project director, J.C. S. Naidal Arasu on the stage. Please welcome, sir. Welcome to the stage wherever you are. Please mostly welcome, sir. Hello. Thank you, sir. Thank you, Caller sir. to President by Naidal Arasu, sir. Thank you. Project Director. President should be collared. Vice General Secretary, Tamil Nadu, Rajput Bodhi Sangam, Mr. Sridhar sir. Please welcome, sir. Thank you. JC India, Zone 16, JC Vellore Kings, Tamil Nadu, Rajput Bondil Sangam and CMC Vellore jointly organizing mega blood donation camp on 9th October 2020 at S. Kannan Magal, Ranipet is hereby called to order. JC greet by JC Praveen. So, அனைவரையும் எழுந்து நிற்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். J.C. Creed. We believe that faith in God gives meaning and purpose to human life, that the brotherhood of man transcends the sovereignty of nations. The economic justice can best be won by free men through free enterprise, that government should be of laws rather than of men. The earth, great treasure, lies in human personality, and that service to humanity is the best work of life. ஜேசி கோட்பாடு. கடவுள் நம்பிக்கை மனித வாழ்விற்கு அர்த்தத்தையும் குறிக்கோளையும் வழங்குகிறது. மனித சகோதரத்துவம் நாடுகளின் எல்லைகளுக்கு அப்பாற்பட்டது. பொருளாதார நீதியை சுதந்திரமான முறையில் சுதந்திரமான மனிதர்களால் சிறந்த முறையில் அடைய முடியும். அரசு சட்டங்களால் அமைய வேண்டுமே அன்றி மனிதர்களால் அல்ல. பூமியின் பெருஞ்செல்வம் மனித ஆளுமையில் அடங்கியுள்ளது. மனித சேவையே மகத்தான சேவை என நாங்கள் நம்புகிறோம். நன்றி. Thank you, J.C. Praveen. Welcome address by Chairman. I welcome our Chief Guest, Mr. K. Porizer, Assistant Director, Retired Forensic Science Department, Tamil Nadu, and our Guest of Honor, President of Tamil Nadu Rajput Bondil Sangam, G. Bhavarani Singh sir, and Vice President, Vice General Secretary of Tamil Nadu Rajput Bondil Sangam, G. Sridhar Singh sir, and Senior Registrar Dr. CMCH Vellore, Dr. Neo Datta, and Junior Registrar Dr. CMCH Vellore, Dr. Tamila Ma'am, and our Charter President of JC Vellore Kings, N. Nandakumar sir, and Advisor of JC Vellore Kings, V. Saravanan sir, and all of our JCs, JC Vellore King members, JCs or non-JCs, and the member of Tamil Nadu Rajput Bondil Sangam and CMCH Vellore doctors and staffs, we are welcome to this JC Vellore Kings Tamil Nadu Rajput Bondil Sangam, CMCH Vellore, jointly organizing mega blood donation camp. We all welcome to the program. Thank you. J.C. Saravanan sir for Chief Guest introduction. To Undal again. Assistant Director of Forensic Science, Department of Police, Tamil Nadu, entered in the department in the year of 1982, completed 34 years of service and retired in the year 2016, out of which
20 years experience in the laboratory and 14 years in the field work. More than 1,000 SOCs visited during the service. When working in the toxicology division, concentrated on the visceral organs of female infanticide cases received from the Dharmaburi and Krishnagiri district, which are prevalent in those districts, and detected poison in 17 cases, and thereby culminated the reporting of female infanticide cases. When he was in the field, he assisted the investigation agency in detecting many cases by applying the scientific methods, and was awarded by the Director General of Police (DGP) 7 times for his excellence in the profession. Currently conducting classes for the police personnel in Tamil Nadu Police Academy, TNPA Police Training College (PTC), and In-Service Training Center (ISTC) in various districts. Faculty, guest lecturer in the Academic of Prisons and Correctional Administration, Vellore, APCA, presented paper in the national level conference held at New Delhi, Mumbai, and Jaipur. Recently, January 2019, attended a national conference on emerging trends in forensic science held at Bengaluru and awarded second prizes. He is nothing but a perfection, everyone known face, perfection, that is called Mr. K. Pari sir. Nothing but our K. Pari sir. Mostly welcome to our chief guest as this function, sir. Thank you so much. Be with us, sir. Thank you. Sir, thank you for your excellent chief guest introduction. I invite J.C. Vinodini Madam for special invited introduction. It's an immense pleasure to welcome Dr. Tamilarasi, doing post-graduation MD Transfusion Medicine in Christian Medical College in Vellore. She had completed MBBS from Mother Medical College and Research Institute in Chennai. It's a great to have you, Dr. Tamilarasi. Thank you. Thank I request our facilitation Charter President J.C. Vellore Kings, J.C. Charter President of J.C. Vellore Kings, J.C. Nandakumar sir, to address the gathering. தேங்க்யூ பிரசிடென்ட். சின்ன வேண்டுகோள் உங்ககிட்ட, ஏன்னா ப்ரோக்ராம் நடந்துருக்கும் போது கொஞ்சம் ப்ரோக்ராமை பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்காக தான் எல்லாமே இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஒரு 10 நிமிஷம் இந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகிற வரலாம் கொஞ்சம் இங்கே கவனிச்சிங்களா நல்லாயிருக்கும். எல்லாமே அவங்கவுங்க பேசிகிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு வந்திருக்கோன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இன்ட்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க, அதை நீங்கள் கேட்க மாட்டேங்க. யாரை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்கன்றதை கேட்காம நீங்கள் பேசிகிட்ருக்கீங்க. ஸோ கொஞ்சம் ஒரு ½ அன் ஹவர் 1 ஹவர் மட்டும் ப்ரோக்ராமை கவனிங்க. அதுக்கப்புறம் பிளட் டொனேஷன் கேம்ப்பு. ஏன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் எந்த கஷ்டத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்றது உங்களுக்கு தெரியணும். கிட்டத்தட்ட 1 மாதம் 1.5 மாதமாக இந்த பிளட் கேம்ப் நடத்துறதுக்காக விடாமுயற்சியாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பட் ஒரு இடத்துல ஒரு தடங்கள், அந்த தடங்களும் மீறி இந்த ப்ரோக்ராம் இன்றைக்கி நடக்குது. ஸோ அதுக்கு முக்கியமான காரணம் இங்கே டேபிளில் உட்காந்துக்கிறவங்க எல்லாமே, ப்ளஸ் எதிரில் நீங்களும் இருக்கீங்க. உங்கள் எல்லாம் சார்பாக தான் இந்த ப்ரோக்ராம் இன்றைக்கி நல்லபடியாக ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ அதுக்கு ஒரு பலமான கைத்தட்டல் உங்கள் மூலியமாக கொடுத்துடலாம். நம்ம மட்டும் வழிகாட்டாக இருந்து நம்ம முன்ன நின்று மட்டும் நடத்தினா போதாது. இந்த கோவிட் டைம்லேயும் ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து இந்த டாக்டர்ஸ் இங்கே வந்திருக்காங்க, ப்ளஸ் அவங்க கூட நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. கோவிட் டைம் பார்க்காம அவங்க ஃபேமிலியை விட்டுட்டு நம்மளுக்காக ரத்த தானம் நடத்தி ஆகணுன்றதுக்காக வந்து அவங்களுக்காக ஒரு பலமான கைத்தட்டல் கொடுத்துடலாம். அண்ட் ஐ வெல்கம் எங்கள் ஒரே வார்த்தைக்காக பாரி சார் இந்த ப்ரோக்ராம்க்கு வந்திருக்கார். இந்த நேரத்தில் அவருக்கு மனமார்ந்த நன்றி சார். இன்றைக்கி தான் நாங்கள் பார்க்குறோம், நிறைய பேப்பர்லேயும் நியூஸ்லேயும் பார்த்துருந்தோம். இன்றைக்கி தான் நேரில் பார்க்குற வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு. ஜி பவானி சிங் சாருக்கு மனமார்ந்த நன்றி. மற்றும் இங்கே இருக்கிறவங்க இன் த டயாஸ், அவுட் த டயாஸ் எல்லாமே ஒரு இந்த ப்ரோக்ராம் பிளட் கேம்ப். உங்கள் பிளட்டு வந்து ஒரு தாய் கண்ணீர் கூட காப்பாற்ற முடியாது, ஆனால் உங்கள் பிளட்டு அந்த உயிரை காப்பாற்றும். அந்த மாதிரி ஒரு நகை நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் வந்திருக்கீங்க. வெல்கம் டு ஆல். நன்றி. தேங்க்யூ. Thank you, J.C. Nandakumar sir, for address of gathering.
I request our felicitation advisor of JCI Vellore Kings, JCJF V. Saravanan sir to address the gathering. இந்த மாபெரும் இரத்த தான விழாவிற்கு வந்திருக்கும் சிறப்பு அழைப்பாளர் மற்றும் கௌரவ விருந்தினர்கள், சிறப்பு விருந்தினர்கள் மற்றும் வாழ்த்துறை வந்தவருக்கும் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன். மற்றும் ஜேசிஐ நண்பர்கள் மற்றும் தமிழ்நாடு ராஜ்பூத் போச்சல் சங்கம் உறுப்பினர்கள், இந்த இரத்த தான விழாவிற்கு இரத்த தானத்தை வழங்க வந்திருக்கும் அனைத்து நண்பர்களையும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நாங்கள் ஜேசிஐ வெல்லூர் கிங்ஸ் எங்களுடைய இதுவே கால் நீட் பிளட் கால் ஜேசிஸ், இதுதான் எங்களுடைய ஸ்லோகமே. எங்கள் ஜேசிஸினுடைய ஸ்லோகமே இதுதான். அதனால் ரத்த வேண்டுபவர்கள் எங்களை நிறைய கேட்கிறார்கள். நாங்களும் எங்களால் முடிந்தவரை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம். இப்படிப்பட்ட இந்த மாதிரி முகாம்களை நடத்துவதன் மூலம் இன்னும் நிறைய விழிப்புணர்வு கொடுத்து மக்களிடத்த இந்த இரத்த தானத்தை விழிப்புணர்வு செய்யணும். தானத்திலே சிறந்தது இரத்த தானம்னு சொல்லுவோம். நான் இது வரைக்கும் 67வது முறை கொடுத்துருக்கேன். இப்பயும் கொடுக்க போகிறேன். 68வது முறையாக இப்போ கொடுத்தனா 68வது முறையாவது. நன்றி, வணக்கம். Thank you for address of gathering, sir. Now I request our special invitee, Senior Registered Doctor Neodatta CMC to address the gathering. Thank you for giving me this opportunity. Thank you for giving me this honor. That's fine. And it is a great privilege for CMC Vellore to be a part of this camp for blood donation camp. And we are very thankful to the organizing committee for inviting us here. Today morning I was reading that every 2 seconds, somebody is in need of blood. He may be going on operation, maybe in a road traffic accident, somebody suffering from cancer, going chemotherapy. Every 2 seconds somebody is in need of blood. Though the newspapers may not publish it, but this is the reality of our country, it is the reality of our world. And blood cannot be manufactured, blood cannot be purchased from the pharmacy. Blood can be only donated from one person to another. And as when we are taking the oath, it was said that service to humanity is the greatest virtue. So what we are coming here, when you are coming here to donate blood, you are doing service to humanity. You are doing a thing of great virtue. So I am very proud to be a part of this camp today, and thank you all for coming together to, voluntarily to serve humanity. May God bless us all. Sir, thank you for excellent address of gathering. I request our special invitee, Junior Registered Doctor Tamlaresi ma'am to address the gathering. So good morning to one and all present here, and basically I'll be explaining about you like ninga enna pannanom blood donation appuram I'll be telling you all that. Yeah, so it's like every 3 months each of you can எல்லாருமே donate பண்ணலாம். Every 3 months நீங்க கொடுக்குற blood it will be உங்க உடம்புல 3 months குள்ள it will be regenerated again. ஸோ நீங்கள் கொடுக்க போகிறது உங்கள் உடம்புல இருந்து ஒரு 10% blood மட்டும்தான் நீங்கள் donate பண்ணுறீங்க each time when you donate. Everyone can, from 18 years to 65 years, anyone can donate. இங்கே யார் வேணால் donate பண்ணலாம். ஸோ உங்களுக்கு எதுவும் லைக் வேறு எதுவும் டிசீசஸ் இல்லை அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி குட் தட் யூ donate. ஸோ ஆஃப்டர் டொனேஷன் மேக் ஷுர் நீங்கள் எல்லோரும் plenty ஆஃப் வாட்டர், நிறைய தண்ணி குடிக்கணும், ஏதாவது ஃப்ரூட்ஸ் ஜூஸஸ்லாம் குடிக்கணும். அண்ட் எதுவும் லைக் எக்ஸசைஸ் ஹெவி ஒர்க் எதுவும் பண்ணாமல் இருக்கணும். அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் உங்களுக்கு ஏதாவது டிசீனஸ், அதாவது தலை சுற்றுதல் இது மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்திங்கன்னா மட்டும் போதும். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள். லைக் உங்ககிட்டேருந்து எடுக்கிற பிளட் இஸ் ஜஸ்ட் அபவுட் ஒரு 10%, உங்கள் உடம்புலேருந்து ஒரு 10% தான் எடுக்க போகிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் a very good cause, and as doctor said, blood can only be donated, it can't be purchased or something like that. So thank you one and all for being here, and thanks for inviting us here. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you for excellent address of gathering. I request our guest of honor, President of
Tamil Nadu Rajput Bondil Sangam Association, Dr. G. Bhavani Singh sir, to address the gathering. இந்த விழாவுக்கு மிகவும் கஷ்டப்பட்டு ஒரு விழா ஒரு மெகா பிளட் டொனேஷன் ஜேசிஐ வேலூர் கிங்ஸ் மற்றும் தமிழ்நாடு ராஜ்புத் பொந்தில் சங்கம் சிஎம்ஹெச் வேலூர் இணைந்து நடக்கும் இந்த இரத்த தான விழாவில் திரு சதீஷ்குமார் கண்ணன் அவர்களே, திரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் பாரி அவர்களே, தமிழ்நாடு ராஜ்புத் பொந்தில் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் ஸ்ரீதர் சிங் அவர்களே மற்றும் ஜோன் டைரக்டர் செந்தில்குமார் அவர்களே, சீனியர் ரிஜிஸ்டர்ட் டாக்டர், ஏன் இவரை நாம் கடவுளான்னு கூட சொல்லலாம். இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் அவரை மருத்துவர்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக எங்கள் கடவுள்ன்ட்டு அடித்து சொல்லலாம். ஏன்னா நாங்கள்லாம் வேதனையாக இருக்கும்போது இந்த மருத்துவர்கள் ஒரு கடவுளாக நம்மளை காப்பாற்றிட்டு வராங்க. அந்த இரு கடவுள்கள் வந்திருக்கிறார். டாக்டர் தமிழரசி அவர்கள், அவரும் கடவுள்தான். இந்த இரு கடவுள்களுக்கும் எங்களது ராஜ்புத் தமிழ்நாடு ராஜ்புத் பொந்தில் சங்கத்தின் சார்பாக இரு கரம் கூப்பி வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்து திரு ஜேசிஐ வேலூர் கிங்ஸ் சரவணன் அவர்களே, ஜேஎஃப் நந்தகுமார் அவர்களே, சரவணன் அவர்களே, தானத்தில் சிறந்தது இரத்த தானம், அன்னதானம், கன்னியாதானம், கண்தானம். எங்கள் ரஜபுத் சங்கத்தில் அன்னதானத்தை செஞ்சுவிட்டோம். இன்று முதல் முறையாக இரத்த தானத்தை செய்ய முன்வந்திருக்கின்றோம். அதாவது ரஜபுத்திரர்கள் முதல் முறை இரத்தத்தை கொடுத்துட்டிருக்கிறோம். ரஜபுத்திரர்கள் இரத்தம் மிகவும் பௌருஷமானது, மிகவும் துணிச்சலானது. இப்பேற்பட்ட ஒரு இரத்தத்தை முதல் முறையாக நாங்கள் இரத்த தானம் கொடுக்க வந்திருக்கின்றோம். அடுத்து கண்தானம் கூட செய்யலாம் என்று நாங்கள் பேச்சுவார்த்தை நடந்து கொண்டு இருக்கிறோம். அடுத்து கன்னியாதானம் நாங்கள் செஞ்சுட்டு தான் வரோம். இந்த விழாவுக்கு இரத்த தானம் கொடுக்க முன் வந்திருக்கும் என் அருமை சகோதரர்கள் அத்துணை பேருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு, இந்த விழாவுக்கு மிகவும் கஷ்டப்பட்டு நடத்தி வரும் ஜேசிஐ வெல்லூர் கிங்ஸ், தமிழ்நாடு ராஜ்புத் பொந்தில் சங்கம், சிஎம்சிஹெச் வேலூர் அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியை காணிக்கையாக்கி கொண்டு எனது உரையை முடிக்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Nandi sir, thank you for your excellent address of gathering. Now I request our guest of honor, Vice General Secretary of Tamil Nadu Rajput Bondil Association, Mr. Sridhar Singh sir, to address the gathering. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். தானத்தில் சிறந்தது இரத்த தானம். ஒரு தாயின் குருதியில் விளைந்த பூக்கள் நாம். பல தாய்மார்களுக்கும் சகோதர சகோதரிகளுக்கும் உயிர் கொடுக்கும் ஒரு உத்வேகமான செயலை ஜேசிஐ வேலூர் கிங்ஸ் மற்றும் தமிழ்நாடு ராஜ்புத் பொந்தில் சங்கம் இணைந்து வழங்குவதில் ரஜபுத்திரர்களாக நாங்கள் அனைவரும் மகிழ்ச்சி கொள்கிறோம். இந்த இரத்த தான முகாமை சிறப்பாக்கிட வருகை தந்துள்ள ஜேஎஃப்எம் சதீஷ் கண்ணன் மற்றும் திரு கே பாரி, எங்களுடைய மாநில தலைவர், எங்கள் ரஜபுத்திர சங்கத்தின் சிங்கம் டாக்டர் ஜி பவானி சிங் அவர்களுக்கும், ஜேஎஃப்எம் திரு செந்தில் குமாரன் சார் அவர்களுக்கும், நயார் தத்தா அவர்களுக்கும், டாக்டர் தமிழரசி அவர்களுக்கும், இங்கே வருகை புரிந்து உரையாற்றி மகிழ்ந்துள்ள திரு சரவணன் சார் அவர்களுக்கும்,
நந்தகுமார் சார் அவர்களுக்கும் அதே போல் கே சரவணன் சார் அவர்களுக்கும் இந்த விழாவை நடத்திட பல்வேறு கடின முயற்சிகளை மேற்கொண்டு எங்கள் சங்கத்திற்கும் ஜேசிஐக்கும் ஒரு பாலமாக இருந்த எங்கள் அன்பு சகோதரர் வாலாஜா திரு ரவீந்திரநாத் சிங் அவர்களுக்கும் இந்த விழாவை சிறப்பிக்க வருகை தந்துள்ள எங்களுடைய சொந்தங்கள் அத்தனை பேருக்கும் முதலாக ராஜபுத்திரர்களின் குருதி தலைவர் அவர்கள் சொன்னதைப் போல புனிதமானது. வெற்றிகரமாக இன்று நாம் கொடுக்கும் குருதி காரணம் என்ன? இன்று ராணி பாய் அவர்களின் நினைவு நாள். அவர்களின் நினைவாகத்தான் நாம் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்துள்ளோம். இரத்த தான முகாமும் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. இந்த முகாமினால் தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல, இந்தியாவில் உள்ள அனைவருக்கும் ரஜபுத்திரர்களுக்கும் பெருமை மிகுந்த நாளாக இந்த ராணிபாயின் நினைவு நாள் அமைந்திருக்கிறது என்றால், ஜேசிஐ அவர்களின் வருகையும் அவர்களின் துணையும் பல இடையூறுகளை தாண்டி நம்மோடு கரம் கோர்த்து அவர்களுடைய பணியை செவ்வனே செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நினைத்து பெருமை கொள்கிறோம். எத்தனையோ இன்னல்கள் வந்திருக்கிறது என்பது எங்களுக்கும் தெரியும். அத்தனை பிரச்சனைகளையும் ஒதுக்கி தள்ளிவிட்டு எங்கள் சமூகத்தினரோடு ஒரு இணக்கமான உறவை மேற்கொண்டுள்ள ஜேசிஐ வெல்லூர் கிங்ஸ் அவர்களுக்கு, இந்த அமைப்பிற்கு எங்களால் முடிந்த நன்மைகளை மட்டுமே செய்வோம் என்பதை இந்த நல்ல நேரத்தில் கூறிக்கொண்டு, வருகை புரிந்து இரத்த தானம் வழங்க வந்துள்ள எனது அருமை சகோதர சகோதரிகள் அத்தனை பேருக்கும் மனமார்ந்த பாராட்டுகளையும், இந்த நாள் இனிய நாள், சரித்திரத்தில் இடம்பெற்ற ஒரு முக்கியமான நாள் என்பதை நாம் அனைவரும் மனதில் கொள்ள வேண்டும். இங்கே இரத்த தானம் கொடுக்க வந்திருக்கும் நாம் அனைவரும் அமைதி காத்து அவர்களுடைய பணியை சரியாக செய்வதற்கு முழு ஒத்துழைப்பு நல்கி இந்த முகாமை வெற்றி பெறச் செய்வது நம்முடைய கரங்களில் தான் உள்ளது என்பதை நாம் அனைவரும் உணர்ந்து செயல்பட்டு அவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்போம் என கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Thank you for the excellent address of gathering. Now, I request our chief guest, Assistant Director, Retired Expert in Forensic Science Department, Tamil Nadu, Mr. K. Pari, sir, to address the gathering. அனைவருக்கும் வணக்கம். முதலில் இந்த மெகா பிளட் டொனேஷன் கேம்பை சிறப்பாக நடத்த ஏற்பாடு செய்திருந்த ஜேசிஐ வெல்லூர் கிங்ஸ், தமிழ்நாடு ராஜபுத் பந்தில் சங்கம் மற்றும் சிஎம்சி மருத்துவமனை ஆகியோருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றியினையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மேலும் இந்த மெகா பிளட் டொனேஷன் கேம்பில் இரத்தத்தை தானமாக கொடுக்க இருக்கின்ற நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றியினையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பொதுவாக நான் எந்த விழாவிலும் கலந்து கொள்வதில்லை. ஒரு விஷயம், என்னுடைய நண்பர் விஜயகுமார் அவர்கள் இந்த விழா குறித்து என்னிடம் சொன்னார். ஜேசிஐ பிரசிடென்ட் மிஸ்டர் சதீஷ் கண்ணனும் என்னோட பேசினார். பொதுவாக நாம் ஒரு இந்த விழாவில் என்னை ஸ்பெஷல் இன்வைட்டியாக இன்வைட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா வெதர் ஐ ஆம் அந்த இதுக்கு நான் தகுதியானவனா அப்படிங்கிறத நான் எப்பவுமே பார்ப்பேன். அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் அரசு பணியில் 1982 வருடம் சேர்ந்தேன்.
1984 வருடம் வேலூரிலே நான் பணியாற்றி கொண்டிருக்கும்போது ஒரிசா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த எங்கள் துறையைச் சேர்ந்த ஒரு உதவி இயக்குனர் அவருடைய துணைவியாருக்கு மூளையிலே ஒரு அறுவை சிகிச்சைக்காக சிஎம்சி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அப்பொழுது அந்த மருத்துவமனையில் அவருடைய அறுவை சிகிச்சைக்காக 3 யூனிட் பிளட் தேவைப்படுவதாகவும் அதனை பெற்றுத்தருமாறு அவருக்கு மருத்துவமனை அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது. அவரும் இந்த இரத்தத்தை எங்கெங்கோ அலைந்து கடைசியில் தடய அறிவியல் துறை, எங்களுடைய தடய அறிவியல் துறை ஆய்வகம் சிஎம்சி மருத்துவமனைக்கு அருகில் தான் இருந்தது. தடய அறிவியல் துறையை சேர்ந்தவர் என்பதால் எங்களுடைய ஆய்வகத்திற்கு வந்து இது குறித்து தகவல் தெரிவித்தார். அப்பொழுதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மிடையே வந்து இந்த பிளட் டொனேஷனை பற்றி ஒரு அவேர்னஸ் கிடையாது. அப்போ சிஎம்சியில் பார்த்தீங்கன்னா சிஎம்சிக்கு ஆப்போசிட்டில் நிறைய மீடியேட்டர்ஸ் இருப்பாங்க. இந்த பிளட்டை டொனேட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய மீடியேட்டர்ஸ் இருப்பாங்க. இந்த வறுமையின் காரணமாக சில பேர் காசை வாங்கிக்கிட்டு பிளட்டை வந்து டொனேட் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி நானுமே இந்த மீடியேட்டர்ஸை போய் அப்ரோச் பண்ணி பிளட்டை வந்து கிடைக்குமான்னு பார்க்கும்போது எனக்கு அந்த நேரத்தில் யாருமே வந்து பிளட்டை வந்து டொனேட் இது சரியாக ஷூட் ஆகலை. உடனே அப்போ எனக்கு வந்து இந்த பிளட் டொனேஷனை பற்றி ஒரு அவேர்னஸ் கிடையாது. சரி, நோ அதர் கோ அப்படிங்கிறதுனால இஸ் ஃப்ரம் அவர் டிபார்ட்மெண்ட்டு ஃப்ரம் ஒரிசாங்கிறதுனால நானும் என்னுடைய ஆய்வகத்திலே பணியாற்றும் இன்னொரு நண்பரையும் அழைத்து கொண்டு நான் சென்று என்னுடைய இரத்தத்தை தானம் செய்தேன். தானம் செய்துவிட்டு ஒரு வருடம் கழித்து அதே நபர் எங்கள் அலுவலகத்துக்கு வந்தார். என்னை அவர் தங்கியிருக்கும் சிஎம்சி அனெக்ஸ் அறைக்கு அழைத்து சென்றார். அங்கே அவர் மனைவி உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது என்னை அப்போதான் அறிமுகம் செய்து வைத்தார். இவர்தான் உனக்கு ரத்தம் கொடுத்த நபர் அப்படின்னு என்று சொன்ன உடனே அந்த அம்மாயார் 2 கைகளையும் கூப்பி என்னை வணங்கியது. அப்பொழுது அந்த ஒரிசா பூரி ஜெகநாதர் கோயிலிருந்து பிரசாதம் கொண்டு வந்து என்கிட்ட கொடுத்தாங்க. அப்போ தான் எனக்கு வந்து இந்த இரத்த தானத்தினுடைய ஒரு முக்கியத்துவம் தெரிய வந்தது. அதிலிருந்து நான் தொடர்ந்து கிட்டத்தட்ட 10 முறை இரத்த தானம் செய்திருக்கின்றேன். இது வந்து நான் சொல்கிறது வந்து அந்த ஏர்லியர் டேஸில், அப்போல்லாம் அந்த ஒரு அவேர்னஸ் கிடையாது. அந்த அவேர்னஸ் இல்லாத நேரத்தில் இந்த அம்மையாரை பார்த்தவுடன் இந்த அம்மையார் நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் வந்து மீண்டும் மருத்துவ பரிசோதனைக்கு வந்திருக்கிறார் என்று தெரிந்தபோது அந்த இரத்த தானத்தினுடைய இது முக்கியத்துவத்தை நான் உணர்ந்து தொடர்ந்து நான் என் நண்பர்களுக்கும் அறிவுறுத்துவது என்னுடைய வழக்கம். பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா இரத்த தானம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ரத்தத்தை நம்ம வந்து எவ்வளோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி டெவலப் ஆகிருக்குது. ஆனால் we cannot manufacture the blood. பிளட்டை நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியாது, செயற்கையாக பண்ண முடியாது. பிளட்டை நம்ம வந்து ஒன்லி பை டொனேஷன் தான் நம்ம வந்து கொடுக்க முடியும். அதே மாதிரி நாம் கொடுக்குற இந்த ஒரு நபர் கொடுக்குற பிளட் டொனேஷன் 3 பேருடைய லைஃப்பை வந்து சேவ் பண்ணுறதுக்கு உதவிகரமாக இருக்கிறது. அதே மாதிரி நம்முடைய நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா 1 to 3 செகண்ட்ஸ்க்கு 2-3 செகண்டுக்கு ஒரு நபருக்கு பிளட்டு தேவைப்படுகிறது. அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ பிளட்டு அதே மாதிரி நம்ம 100% நம்ம கண்ட்ரியில் இருக்கிற பாப்புலேஷனில் இருக்கிற அத்தனை சதவீத மக்களும் பிளட்டை டொனேட் பண்ண முடியாது. தோஸ் ஹூ ஆர் ஹெல்த்தி, நான் ஒரு இதில் பார்த்தேன், யூஎஸில் பார்த்தீங்கன்னா 37% பீப்புள்ஸ் ஆர் ஏபிள் டு டொனேட் த பிளட். அப்படிங்கிற போது இந்த பிளட்டினுடைய தேவை எவ்வளோ முக்கியத்துவன்றது நம்ம உணர வேண்டியிருக்குது. நம்ம வந்து கொடுக்குற பிளட்டினுடைய அளவு வந்து 350 ml தான். 350 mlக்கு மேலே அவங்க வந்து பிளட்டை வந்து ட்ரெயின் பண்ண மாட்டாங்க. அந்த பேகுடைய கெப்பாசிட்டியே பார்த்திங்கன்னா 350 ml தான். இந்த பிளட்டை கொடுக்குறதுனால சில பேரெல்லாம் என்ன நினைப்பாங்க, பிளட்டை கொடுக்குறதுனால நம்ம வீக் ஆகிடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல், பிளட்டை கொடுக்குறதுனால நமக்கு பார்த்திங்கன்னா ஹெல்த் வைஸ் பார்க்கும்போது நமக்கு நல்ல ஒரு இதுதான் கிடைக்கும். அதே மாதிரி பிளட்டை நம்ம டொனேட் பண்ணும்போது பிளட்டை மட்டும் நம்ம டொனேட் பண்ணல, இட் ஆல்சோ ப்ரொவைட்ஸ் 3 காம்போனன்ட்ஸ். அதில் பார்த்திங்கன்னா
பிளட்டில் வந்து பிளேட்லெட்ஸ், அதுக்கப்புறம் பிளாஸ்மா, அப்புறம் பிளட் செல் கான்சன்ட்ரேட்னு 3 காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குது. அதை தனித்தனியாக பிரித்தெடுத்து ஒரு சிலருக்கு பிளாஸ்மா தேவைப்படும், அந்த நபருக்கு பிளாஸ்மா செலுத்துவாங்க. ஒரு சிலருக்கு வந்து பிளேட்லெட்ஸ் கவுண்ட் குறைவாக இருக்கும், அவங்களுக்கு பிளேட்லெட்ஸை இது பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி இட் ஆல்சோ ப்ரொவைட்ஸ் 3 காம்போனன்ட்ஸ். ஸோ அதனால் நான் வந்து இந்த ஒரு நல்ல ஒரு காரியம் உள்ளபடியே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பிளட் இது ஒரு நல்ல காரியம். இதை நடத்துவதற்கு அவர்கள் போராடி நடத்துகிறார்கள் என்றால் நம்ம சமூகம் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது என்று நான் மிகவும் வருத்தப்படுகிறேன். அவர்களுக்கு நடத்தப்படுகிற காரியத்துக்கு நாம் அதனால்தான் என்னுடைய நண்பர் விஜயகுமார் என்னை இந்த விழாவிற்கு அழைத்த போது நானும் இன்று ஒரு முக்கிய வேலையாக 11 மணிக்கு நான் வேலூரில் இருக்க வேண்டும், எப்படி இருப்பினும் இந்த விழாவிலே கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு உள்ளுணர்வோடு தான் நான் வந்தேன். இங்கே பார்க்கும்போது உள்ளபடியே நான் மிஸ்டர் சதீஷ் கண்ணன் மற்றும் அவங்க ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து கொண்டு இந்த மெகா பிளட் டொனேஷன் கேம்ப் மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அனைவருக்கும் மீண்டும் வணக்கம். இப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பினை அளித்தமைக்கு நன்றி. குருதியை கொடுப்பது என்பது சாதாரணமான விஷயமில்லை, நம்முடைய ஒரு பகுதியை கொடுப்பதை போன்றுதான். இங்கு 20 முறை கொடுத்தவர்களும் இருக்கிறார். எங்கள் ஜேசிஐ பிரவீன் நண்பர் 22 முறை குருதி கொடுத்திருக்கிறவரும் இருக்கிறார். நண்பர் கிட்டத்தட்ட 50 முறைக்கு மேலே எங்களுடைய தலைவர் ஆலோசகர் கொடுத்தவரும் இருக்கிறார்கள். இப்படிப்பட்டவர்களும் நாம் பார்க்கலாம். இது குருதி கொடுப்பது என்பது சாதாரணமான விஷயம் அல்ல. அப்படிப்பட்ட நல்லுள்ளத்தோடு இங்கு வந்திருக்கிற அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் இந்த நல்ல தருவாயிலே நன்றியை உரித்தாக்குகிறோம். கிறித்துவ மருத்துவக் கல்லூரியிலிருந்து இருக்கும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும், தமிழ்நாடு ராஜ்புத் போதில் சங்கத்திலிருந்து வந்திருக்கும் இப்படிப்பட்ட ஏற்பாடுகளை செய்து கொடுத்த அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும், ஜேசிஐ சதீஷ் கண்ணன் 2020 தலைவர் அவர்களுக்கும் நன்றியை உரித்தாக்குகிறோம். குறிப்பாக சந்தில் நண்பர் சுனில் அவர்களுக்கு நன்றியை உரித்தாக்குகிறோம். ஏனென்றால் இந்த விழாவினை முழுவதுமாக ஏற்பாடு செய்ததுக்கு முக்கிய காரணம் ஒரு 4 நான் பார்த்த வரையில். 1 விஜிஸ்கேபே விஜய் அவர்கள், 2 ஜேசிஐ சார்ட்டர் பிரசிடென்ட் நந்தகுமார் சார் அவர்கள், 3வதாக ஜேசிஐ ஆலோசகர் வி சரவணன் சார் அவர்கள் மற்றும் சதீஷ் கண்ணன் சார். இது முழுவதுமாக ஒருங்கிணைந்து நெய்தலரசு சார் அவர்களோடு சேர்ந்து இந்த கடந்த 4-5 நாட்களாக போதில் சங்கத்தோடு சேர்ந்து இணைந்து செயல்பட்டு இப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பினை இங்கே ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். அனைவரும் நல்லுள்ளத்தோடு கொடுக்க வந்திருக்கிற இரத்தத்தை கொடுக்க வந்திருக்கிற உங்களுக்கு நன்றியினை உரித்தாக்குகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.